امریکہ نے ایران سے منسلک مزید 60 اداروں اور افراد پر پابندی لگا دی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں یہ اب تک کی سب سے سخت پابندیاں ہوں گی۔ ایران کی مدد کرنے والے ممالک بھی پابندیوں کے لیے تیار رہیں۔ اور متحدہ اپوزیشن کا پہلا اجلاس، محمود اچکزئی نے کہا گھٹن کے ماحول میں اپوزیشن آئین کی بالادستی کے لیے متفق ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان بولے تمام معاملات باہمی اتفاق رائے سے طے کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری میں بارہا ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی بھی ملے۔ اور قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال 10 پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ عالمی قوانین کے تحت مغویوں کو تاوان دے کر نہیں چھڑوا سکتے، نائب وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، ایران کی تصدیق۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل قرار۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ طور پر دعوت نہیں ملی۔ امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مدد لینے کا اعلان، کہا ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو جنگ ختم کرنے کی شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے اقتصادی دباؤ کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ بھی چھیڑ دی، اکنامک ڈی ڈے کا اعلان۔ اقتصادی جنگ کا آج سے آغاز، ایران کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے والے ممالک پر پابندیاں متوقع، اعلان جلد ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں تہران سے نمٹنے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں، تجارتی نقصان کی قیمت وصول کی جائے گی۔ ایران امریکہ کی اقتصادی جنگ سے نمٹنے کے لیے تیار، معاشی حملے کا اعلان، فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف قرار۔ معاشی جنگ پر آبنہ ہرمز سے تیل کی سپلائی روکنے کا دو ٹوک پیغام۔ میجر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں سہولت فراہم کرنے والے ممالک کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ باقر کالیباف کہتے ہیں ہم امریکہ کو ایک بار پھر بھوکا رکھیں گے، ہر 8 میں سے 1 امریکی رات کو بھوکا سوتا ہے۔ میر رضا کیس تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم، جسٹس عمر سیال سربراہی کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت نے ٹی او آرز بھی طے کر دیے، کمیشن 30 روز میں رپورٹ اور سفارشات سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ کا جوڈیشل کمیشن پر اعتراض، اقدام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جوڈیشل کمیشن کے بجائے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ، عدالت نے فریقین سے 31 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ وکیل جبران ناصر کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی اثر ڈالے گی، انکوائری عدالت میں چالان کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ جوڈیشل کمیشن کے پاس کہ وہ تمام فیکٹس کو دیکھ سکے۔ ایک سوال جو I'm sure آپ صحافی مجھ سے پوچھیں گے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ کہیں انویسٹیگیشن تو ہیمپر نہیں ہوگی، اسے نہیں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام سے تفتیش پر اثر نہیں پڑے گا، آخری انصاف عدالت نے ہی کرنا ہے۔ کیا مدعی کے وکیل کو عدلیہ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ میئر کراچی کا سوال، قاتلوں کی نشاندہی اور حقائق سامنے لانے کا اعلان، کہا حکومت ہر لحاظ سے شفاف طریقے سے تفتیش چاہتی ہے، جو قتل میں ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حنا جاوید پر بدترین تشدد ثابت، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولے کی ہڈی پر زخم کے نشانات ملے، لاش سے حاصل نمونے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ گرفتار گھریلو ملازم ذیشان کا حنا جاوید کو قتل کرنے کا اعتراف، دوران تفتیش قتل کے طریقہ کار سے متعلق 3 مختلف بیانات، پہلے مقتولہ کے شوہر فیصل کو قاتل قرار دیا، دوسرے بیان میں جرم میں قاتل کی معاونت کا دعویٰ کیا، تیسرے بیان میں حنا جاوید کو اکیلے ہی قاتل کرنے کا بتایا۔
हिना जावेद के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। स्पीकर की वजीर कानून को मुआवनत की हिदायत। कहा विमेन कॉक्स को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हकूक और दाखिला की कमेटी भी मामले को देखे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आरपीओ रावलपिंडी कहते हैं तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। मकतूला के ससुर को भी शामिल तफ्तीश किया गया। जिसका जितना किरदार होगा उसके मुताबिक नामजद किया जाएगा। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू। कहा पीटीआई वाले मिलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बातचीत में बतौर सालिस शामिल हूँ। उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। जियाले अरकान ऐवान आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। हुकूमत को कोरम पूरा करने में मुश्किलात। 2 बार निशानदेही इजलास कल तक मुलतवी। मुत्तहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के कायदीन और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। राजा नासिर अब्बास कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलेंगे। पार्लिमानी बिजनेस में एक नुक्ते पर होंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनोन नामल किया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा अदालती फैसला वाज़े, कोई इबहम नहीं। क्या आज से पहले कोई कैदी किसी दूसरे अस्पताल में ज़ेरे इलाज नहीं रहा? बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की इस्तदा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट। समाअत कब होगी? फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। बानी पीटीआई का निजी अस्पताल से इलाज। अडयाला जेल के दीगर कैदियों ने भी ऐसी ही सहूलियात मांग ली। 3 कैदियों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस, जवाब मांग लिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला इजलास। 46 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। इजलास से कबल 8 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग। 6 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आईं। पहले ही इजलास में भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अमरीकी सफ़ीर का जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना काबिल अफसोस और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। स्पीकर की करारदाद अमरीकी सिफारतखाने को इरसाल करने की रूलिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी रवादारी और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का आलमी सतह पर एतराफ़। मॉडीज़ ने रेटिंग अपग्रेड करके CAA1 से B3 कर दी। मॉडीज़ ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम सतह पर बरकरार रखा। रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कर्ज आसान शराइत पर हासिल कर सकेगा। वज़ीर आज़म की मॉडीज़ की जानिब से रेटिंग बेहतर होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और हुकूमती मुआशी टीम की काविशों को सराहा। शुगर माफिया की अवाम से लूट मार बेनकाब। चीनी बरामद करने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत आदादो शुमार देने का इंकशाफ। शुगर माफिया ने अवाम को कितना लूटा, तफसीलात मंजर आम पर। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज के मुताबिक जानबूझकर किल्लत पैदा करके चीनी की कीमतें मनमानी वसूल की गई। 300 अरब कमाए गए। गलत डेटा की बुनियाद पर चीनी बरामद करने की इजाजत ली। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। जैतून की मसनूआत में खुसूसी दिलचस्पी। 100 नौजवान ज़रई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान। कहा ज़रई इनकलाब के लिए किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सालाना $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करते हैं। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी की काश को फ़रोग़ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना वार। पशीन के इलाके सरनान के करीब ईंटों के भट्टे पर हमला। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी, हमलावर फरार।